How is it recorded? Hello, everybody. This is Hello. Soumitra Raksit. I will take this class on CIT 1. Do you know how many students are there in your batch? Mukul, do you know? Sir, at least 11, sir. 11. Your course structure is like this. CIT is divided in three, total four parts. Theoretically, it's three. It has three papers: CIT 1, CIT 2, and CIT 3. In CIT 1, we'll cover computer hardware and software, and in CIT 2, we'll cover the application areas of computer and communication technology. And in the third part, we have website technology, web technology, and multimedia. The fourth part is actually the practical paper. It is not covered in our online counseling. Okay. Today, in this session we'll cover CIT 1. We'll try to cover the computer hardware software part. Okay, sir. You have all the course materials, study materials with you, no? Yes, sir. We have received. Uh, I have actually collected one PDF format of course material. The old one, but oh, Helians, Sika, can you hear me and see me? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. I'm starting with how can I share my screen? It is not allowed. itu deh No. miliknya. Mapo. Mana ada aja. Boleh na 11. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Introduction to PC. Can you see? Yes, sir. Sorry, sir. Can you see the screen that is Introduction to PC? No, sir. Oh, no, sir. This facility is not there.
I'm trying to share my screen, but it is not allowed here. They didn't just wait. I can call that. হ্যালো হ্যালো কৌস্তব বলছেন? আচ্ছা, আমি সৌমিত্র রক্ষিত বলছি। আমার সিআইটি ক্লাস তো যেটা ওই গুগল মিটে আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করার পারমিশন নেই কি? এটা নিচ্ছে না তো, মানে শেয়ারে নিচ্ছে না। শেয়ার ক্যান্সেলের মধ্যে শেয়ারে ক্লিক করলে তো কিছু হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, সরি সরি সরি, এক মিনিট সেটা মিস্টেক হচ্ছে। ওকে, হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে। ওকে, can you see the screen now? No. Still not No, happening. sir. Now can you see? Yes, sir. Yes. Okay. In the first unit in your CIT1 Introduction to Computer Hardware and Software, in CIT1, is it similar to your course material? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I'll go through these slides, PDF slides, and in short time, I'll cover this hardware and software part today. Okay, sir. So computer is basically an electronic apparatus for making calculations or controlling operations that are expressible in numerical and logical terms. Only it can do addition, subtraction, multiplication, division, and some logical operations. Right? It covers, it contains the following units: CPU, memory units, and input-output devices. Now, within CPU, we have control unit and ALU, arithmetic logic unit. To process any instruction, ALU, actually the instruction is processed in ALU, arithmetic logic unit. And for that, some control signals are necessary to be generated. And this is generated by control units, which takes codes from memory, converts it, creates the necessary signals, then it is processed in ALU. Control unit within CPU controls the overall operations, all the operations in a computer system. Now, there are, yeah.
Job of memory is to store the information as expected, but there are different types of memory. Based on performance and speed and capacity, there are 4 types. Fastest one is the CPU registers. These kind of memories reside in CPUs, and second is the cache memory, which is intermediate to CPU registers and random access memory. Before execution of a program, code is fetched from RAM, random access memory, to cache, and then to CPU registers. You can note down 4 types of CPU registers. Okay. Okay, sir. First is MAR, Memory Address Register. It specifies the address of memory location from which data or instruction is to be accessed or to be stored. What to be stored? Next register is MBR, Memory Buffer Register. Memory buffer register. It contains the data. The earlier one, that memory address register, was the address. It's to specify the address, but this time it contains the data to be written to memory. It contains the data to be written to memory. It contains the data to be written to memory, Memory. or it receives the data from memory. Receive the data from memory. Then program counter, PC. It keeps track of the instruction. Which is to be executed next. Which is to be executed next after the execution of an ongoing instruction. After the execution of an ongoing instruction. Ongoing instruction. Then instruction register, IR. Here instructions are loaded before execution. Loaded. Before execution. Another register is accumulator. Accumulated. It interacts with ALU. And stores the input output operand. Input or output operand.
Actually, the processing required for a single instruction includes two steps: fetch and execution. In the fetch cycle, the computer keeps PC program counter keeps track of the instruction which is to be fetched next. Normally, next instruction in sequence is fetched next as programs are executed in sequence. The fetched instruction is in the form of a binary code and is loaded into the IR instruction register in CPU. Next part is execution cycle. CPU interprets the instruction and do the required action. There are two parts: fetch cycle and execution cycle. Yes, cycle and execution. This is a standard block diagram of a computer. Yes, sir. The CPU is equal to CU plus ALU. ALU. One example is there, one mathematical calculation example there, how things move. Now comes the memory part. As mentioned, there are four types based on capacity, speed, and cost also. There is one area which is popular. Questions come in exams based on this area is memory hierarchy or memory trade-offs. You can see in your study material there is one pyramid-shaped structure diagram. That means at the top we have the highest high-speed memory, that is CPU registers. Then next comes cache memory. Then comes RAM, and finally the secondary memory. The fact is CPU registers are fast, high performance memories, but very costly. At the lower end, we have secondary memory. Speed, on the basis of speed, it is not, it is the least, the worst in this terms of speed, but it has high capacity. Now, on the basis of the requirement, on the requirement basis, we know that within CPU we need high speed, and capacity is not required. High capacity is not required. But when we store something for future, then the high capacity is not required. High capacity is required, but high speed is not that important. So based on this pyramid structure is there. At the high end, we have the CPU registers, which are high speed, but capacity wise it is low, and cost wise it is high. So when it is very much required, we necessary, then we go for costly memory. But when cost is not that much, requirement at when you store something for future, for long term, then we can go for cheaper ones, but which have high capacity. This question comes in terms of memory hierarchy or memory trade-offs. Trade-offs means we go for speed and at the expense of cost.
or go for cost reduction speed. Now RAM also there are very different types. Random access memory is of semiconductor types. That is volatile. When current goes, the memory also goes. Secondary, it is not volatile, non-volatile, and it is magnetic nature. There is another type is read-only memory. Where we can only read this once written and it is stored in the hardware, and it is here lies the part of the operating system, or that is the software part required during booting, and some part of operating system. In your study material, you can see some tabular memory memory characteristics. Table is there. I mean, different types of memory with their features: semiconductor memory, magnetic disk, magnetic tape, CD-ROM, with access time, access mode, permanency of storage, physical nature storage medium, and average cost. Question can come from this topic also. Then there are two types of RAM exist: uh, static and dynamic. Static, it requires more number of transistors in your study material. Sorry. There's somewhere. দেখা শুনতে পেয়েছি আমি। In the secondary memory category, we have hard disk drive, floppy drive, now obsolete, CD-ROM drive. Then we have flash drive like pen drives. Hard disk drive can have movable head or fixed head. The one question comes from there is the seek time plus latency response time. Total is access time, seek time plus latency time. Then the input and output devices. We know the popular ones like keyboard and mouse for as the input devices. On output, printer, we have projectors also. Input device, we can have graphical tablets or light pen. Another input device is a scanner, optical scanner,
barcode reader. One point you must note down, and that is please note down source data automation. Writing na? Hello? 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 Hello, sir. Hello. Please write down Yes, sir. Yes, sir. source data automation. Source data automation. Equipments capture data Equipment captures data as a byproduct as the byproduct. Data as a byproduct Byproducts of a business activity, of a business activity, thereby eliminating thereby eliminating manual input of data. manual input. manual. Input of data. Three examples. One is MICR, magnetic ink character recognition. MICR. You have in your course material you have MICR one, but it comes under separate category. You can get a question in the form of short notes, which is source data automation. Tell something about source data automation, which is automatic data input. You don't have to manually input data here. Through the process, it will take data. One example is MICR, magnetic ink character recognition. Then we have OMR, optical mark recognition. OMR, Optical mark recognition. Yes, sir. And third one is optical barcode reader. Barcode reader. You have in your course material this. You can explain these things there. Okay. But in all these three comes under separate category source data automation. No. Then the input device covered. Then scanner is there also. It is input device. Output device we have monitors. There are earlier ones is CRT cathode ray tube tapes. Then we have LCD, LCD TFT tapes. Then we have projectors, printing printers. There is impact printers, dot matrix, non-impact, jet, laser jet, line printer, character printer. There's Output. Unit 2. Unit 2. No. Not a unit 2. About it. তারাও ইউনিট টু বুক লয় আমি বলছি তারাই ওই বই this diagram. I was mentioning this diagram. Yes, sir.
but it is not correctly given. It is main memory is not at the top. At the top, it will be registers. Then here it will be RAM. Sorry, cache memory. Here it will be RAM, and here it will be secondary or hard disk FAT secondary memory. Secondary. Within secondary, we have HDD, FDD, CD-ROM, then pen drives to run. You can see access speed increases, storage capacity decreases, cost per bit increases. These are the things that I was telling. As we go on, हेलो सौमित्र सर जी। Is the class is over, sir? hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Connection to problem. Have you gone through the question papers? Past question papers? কোনো question paper পেয়েছো? No, sir. No, sir. No, sir. Uh, Go to the site webservices.info. Let me so um, this one web services igno.ac.in, then this one / pre-question. Here you can find question paper based on semesters, years. Can you see? No, sir. No, sir.
ओ अच्छा अच्छा, फिर हमको ये करना पड़ेगा। सॉरी, कनेक्शन जाता तो कनेक्शन हो जाता। Sir, I have got question papers of assignment. क्वेश्चन पेपर सब Assignments. assignments questions were different. I mean, I want to know whether you have gone through the question last year's question or past question papers. No. This is the site webservices.ignou.ac.in/pre-question. Then you can find this last page as this page will come. Can you see this webservices.ignou.ac.in/pre-question? AC.in. This is the site where you will find the past question papers. Say now I'm clicking this December 2018. You will have all the questions of all the subjects. Now you have to go down. Humanities, science. Now this is number 10. Here we have CIT. December 2018. 3 theory papers and 4 sets of questions for the practical paper. We have magnetic tapes, then we have these tapes, the seek time, access time is the seek time plus latency time. Magnetic tapes there, CD-ROM drive, CD-ROM. This diagram is also important. Do you know C programming? No, sir. The problem is important issue is C programming. बाकी तो कोर्स मटेरियल में है, अब देख सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग तो ऑनलाइन हम सिखा सकते हैं, लेकिन दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी क्लास फॉर प्रैक्टिकल। तो इसमें अभी देख रहे थे क्वेश्चन पेपर में कि CIT 1 के क्वेश्चन पेपर में सी प्रोग्रामिंग है। नेचुरल नंबर्स 1 to 10 ऐड करके दिखाना एक सी प्रोग्राम में, तो सी प्रोग्राम तो होना चाहिए। हाउ कैन यू लर्न? How can you learn C programming? শিখবে কি করে? হ্যালো, Hello, সি sir. প্রোগ্রামিং তাহলে Yes, শিখবে sir. কি করে শিখবে সি প্রোগ্রামিং? Sir, আপনি 1 ঘন্টা করে দিলে তো সি প্রোগ্রামিং শেখানো মুশকিল হয়।
স্যার আপনি আমাকে তবে ইম্পর্টেন্ট সাইটস বলে দিন যেখান থেকে আমরা পাবো সি প্রোগ্রামিং এ। আপনি কিছুটা জিস্ট বলে দিন। হ্যাঁ, ও তো থ্রি ডাব্লিউ স্কুলস আছে আর টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট, এই দুটো সাইটে মোটামুটি ভালোই দেয়া আছে। In this paper, there are questions asked from programming, sir, and we cannot answer those questions, sir. হ্যাঁ, প্রোগ্রামিং তো ইউনিট ওয়ানে আমি দেখলাম যে কোশ্চেন পেপারে সি প্রোগ্রামিং থিওরিতেও রয়েছে। তো সি প্রোগ্রামিং তো পুরোটা লাগে না, ওই পয়েন্টারের আগে পর্যন্ত সি প্রোগ্রামে পয়েন্টারের আগে এই সিআইডি তে চলে যায় মোটামুটি। ইনপুট আউটপুট, লজিক্যাল স্টেটমেন্ট, ইকুয়ালস, হোয়াইল লুপ মানে আইটারেশন লুপ, আর অ্যারেজ, এটা কভার করে দিলে সি প্রোগ্রাম হয়ে যাবে। স্যার যে কোনো আনসারের সাথে যদি আমরা ডায়াগ্রাম অ্যাড করে দিই তবে কি মার্কসটা কি একটু ভালো হবে? হ্যাঁ, এটা তো যে সাবজেক্ট, এটা তো সায়েন্স টেকনোলজি সাবজেক্টে সবসময় ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝাতে পারলে ভালো হয়। সেটা যেরকম কোশ্চেনের নম্বর যেরকম আছে, শর্ট নোটের তেমন স্কোপ থাকে না, তাও যদি দেওয়া যায় সেটা। সিপিইউ রিলেটেড কোশ্চেন থাকলে তো সিপিইউ এর একটা ছবি এঁকে দিলে তো ভালো হয়, ডায়াগ্রাম দিতে পারে। আচ্ছা, এটা পরে দিচ্ছে, তাহলে ওইটা করা যাক। ফ্লোচার্ট জানো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। Yes, sir. ফ্লোচার্টের প্রবলেম সলভ করতে পারবে তো? না স্যার, ফ্লোচার্ট বানাতে পারি, তারপর প্রবলেমটা সলভ করতে পারি। না, প্রবলেম তো সে তো সিতে প্রবলেম সলভ করতে হবে, এমনি ফ্লোচার্ট জানো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্লোচার্ট বানাতে। Yes, sir. হুম, আচ্ছা, তাহলে এটা সি প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার কি? সি প্রোগ্রাম, সি এর কম্পাইলার নিয়ে তোমাদের কাছে আছে তো মেশিনে? সি প্রোগ্রামের কম্পাইলার আছে? হ্যালো হ্যালো না স্যার, আমার কাছে নেই। সি প্রোগ্রামে একটা কম্পাইলার নিয়ে নিতে হবে, সে উইন্ডোজ 10 হোক, যার যে No, অপারেটিং, sir. একটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। এবার সি প্রোগ্রামের এই যে একটা স্যাম্পল সি প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে, এটা প্রথমে একটা কমেন্ট সেকশন, এখানে কমেন্ট এরকম দেওয়া হচ্ছে, মানে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ স্টার দিয়ে তার মধ্যে কমেন্টে যা লেখা হবে প্রোগ্রামটা সম্বন্ধে, তারপর স্টার ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, এটা কমেন্ট। এটা প্রোগ্রামের মাঝেও বা শেষে কোনো সেকশন ফাংশনের আগেও যদি আমি বোঝাতে চাই যে এই পার্টটা এই কাজ করবে, তো সেখানেও আমি এরকম কমেন্ট দিতে পারি। আর তারপরে এই পার্টটা থাকবে যে ইনক্লুড পার্ট ডেফিনেশন। এটা কি বোঝাচ্ছে? এটা হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট লাইব্রেরি ডট এইচ সি তে একটা লাইব্রেরি ফাইলকে বোঝায়, এটাই প্রোগ্রামের সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে যাচ্ছে। ইনক্লুড stdio ডট এইচ, কোন আইও হতে পারে কনসোল ইনপুট আউটপুট ডট এইচ, অন্যান্য টাইপ মানে আপার কেস লোয়ার কেসের ফাংশন যেখানে সব সাব ফাংশন লেখা আছে যেটা সিস্টেম ডিফাইন্ড, সেগুলো সব এই লাইব্রেরি থেকে। যদি আমার স্পেসিফিক কিছু ম্যাথমেটিক্যাল লাগে তো ম্যাথ ডট এইচ এগুলো ইনক্লুড করতে হয়, তখন এখানে এই শুরুতে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ইনক্লুড বলে ওই সমস্ত ডট এইচ লাইব্রেরি অ্যাড করতে হয়। তারপরে আবার একটা কমেন্টের লাইন রয়েছে, তারপরে আমাদের সি প্রোগ্রাম সবসময় মেন দিয়ে শুরু হয়, মেন ফাংশনের মধ্যে সমস্ত কাজ হয়। এবং
এনসিসি তে হয়তো এটা ভয়েড বলে বা এখানে ইন্টারজার, মানে এটা হচ্ছে একটা ফাংশনের স্ট্রাকচার, হচ্ছে ফাংশনের নেম, এটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আর্গুমেন্টের যে উইদিন ব্র্যাকেট এর মধ্যে আর্গুমেন্টও যেতে পারে প্যারামিটার, আর এটা হচ্ছে ফাংশনের রিটার্ন টাইপ। এখানে মনে করা হচ্ছে যে মেইন ফাংশন এটা ইন্টিজার রিটার্ন করবে, সেই জন্য আমার প্রোগ্রামের শেষে সবসময় যেখানে মনে করছি যে এবারে প্রোগ্রামটা শেষ হবে মানে মেনেতে ফেরত যাবে, তখন তখন আমার একটা জিরো রিটার্ন করতে হচ্ছে, যেহেতু এটা আমি ইন্টিজার বলেছি। যদি আমি ভয়েড বলতাম নো টাইপ, তাহলে আমার দিতে হতো না সেটা। এটা অ্যানসিসি বা যে কোনো যে কম্পাইলার টাইপ তার উপর ডিপেন্ড করছে, এখানে ইন্টিজার রিটার্ন টাইপ দিয়েছে বলে এবার হচ্ছে মেনের মধ্যে কার্লি ব্রেস সেকেন্ড ব্রেস ব্র্যাকেটের মধ্যে আমার অ্যাকচুয়াল প্রোগ্রামটা থাকছে। যেমন শুরুতে হয়তো কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি, সেটা ভ্যারিয়েবল বিভিন্ন রকম, ইন্টিজার হলে আইএনটি দিয়ে, ফ্র্যাকশনাল হলে ফ্লোট FLOAT, এটা আর এগুলো পাবো হয়তো। তারপর প্রিন্টএফ স্ক্যানএফ, এখানে কিছু প্রিন্ট করতে গেলে প্রিন্টএফ ফাংশন কল করা হচ্ছে, আর যদি ডাটা নিতে হয় ইউজারের কাছ থেকে তাহলে স্ক্যানএফ বলে নিতে হয়। এটাতে সিম্পলের ছোট এক্সাম্পল দিয়েছি। এখানে অনেকটা এরকমই আছে যে এই যে বলেছে প্রথমে একটা কমেন্ট, তারপর প্রি প্রসেসর ডাইরেক্টিভস, ওই stdio.h, তারপর মেন ফাংশন শুরু হয়েছে, এর মধ্যে একটা স্টেটমেন্ট এস আছে, এটা একটা ফাংশন যেটা ডিফাইন করতে হবে, সেই স্টেটমেন্টটাকে কল করেছে আর্গুমেন্ট দিয়ে, যে প্রোগ্রাম হেডার কমেন্ট। বিভিন্ন রকমের ডাটা টাইপ আছে, সেগুলো দিয়েছে একটা স্যাম্পল প্রোগ্রাম। এটা দেখো, আমি আসছি, জাস্ট মিনিট। Okay, sir.
কিন্তু আমাদের 3টি ডট। ও হ্যালো, Hello, sir. যেটা বেসিক প্রোগ্রাম, এখানে অ্যারিথমেটিক অপারেশন আছে, প্রথমে কমেন্ট, তারপরে প্রিপ্রসেসর ডাইরেক্টরিক্স এই পার্টটা যেখানে আমি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট লাইব্রেরিটা ইনক্লুড করছি, তারপর মেন প্রোগ্রাম যেটা শুরু হলো। সি এর আসলে সবকিছু কাজ হবে মেনের মধ্যে। এবার মেনের মধ্যে থেকে কোনো সাব প্রোগ্রামে আমি এই সাব ফাংশনে কল করতে পারি, সেখানে তখন কন্ট্রোলটা চলে যায়, সেখানে কাজ হয়ে আবার মেনে চলে আসে, আর মেনে গিয়েই শেষ হয়। তো মেনে কোনো আর্গুমেন্ট নিতে ভয়েড দিয়েছে, ভয়েড লিখলেও চলে, না লিখলেও চলে। ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন হয়েছে ইন্টিজার এ দিয়ে, আবার ওইখানেই ওই একই স্টেটমেন্টে আমি ইনিশিয়ালাইজও করে দিয়েছি 10 দিয়ে। আমি ওটা ইন্টিজার এ করে তারপর a ইকুয়াল টু 10 আলাদা লাইনে বা একই লাইনে কমা দিয়ে করতে পারতাম। আমি একই সঙ্গে ইনিশিয়ালাইজ ডিক্লারেশন আর ইনিশিয়ালাইজেশন একই লাইনে করেছি, ইন্ট a ইকুয়াল টু 10, সিমিলারলি ইন্ট b ইকুয়াল টু 5। এবার আমি আলাদা ক্যালকুলেট করে a প্লাস বি বা a মাইনাস বি, a মাল্টিপ্লাইড বি, a ডিভাইডেড বাই বি বা a মডুলাস বি, এটা আমি করে ওটা ভ্যালুটা কোনো মেমোরিতে কোনো আলাদা ভ্যারিয়েবলে স্টোর না করে ডাইরেক্ট আমি ক্যালকুলেট করে প্রিন্ট করে দিচ্ছি। তো প্রিন্ট টেপের এটা যে উইদিন ডাবল কোটে a প্লাস বি ইকুয়াল টু পার্সেন্ট ডি ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড স্পেস এন কোড, এটা এখানে কি বোঝাচ্ছে? এখানে প্রিন্টে ডাবল কোটের মধ্যে যা হচ্ছে ওটা ডিসপ্লে করবে, প্রিন্টে যা আর্গুমেন্টে আছে সেগুলো ডিসপ্লে করবে। এবার a প্লাস বিটা ইকুয়াল টু অব্দি ডিসপ্লে করবে, তারপরে পার্সেন্ট ডি আছে। এবারে কোনো ক্যালকুলেটেড ভ্যালু, কোনো ভ্যারিয়েবল যখন তুমি তার ভ্যালুটা ডিসপ্লে করতে চাইছো, তো সেটা যদি ইন্টিজার হয় তাহলে ডি হয়, যদি ফ্র্যাকশন হয় তাহলে এফ হয়, স্ট্রিং হলে এস হয়। তো এখানে আমার ইন্টিজার, সেই জন্য পার্সেন্ট ডি, পার্সেন্ট ডি ব্যাকস্ল্যাশ এন মানে নিউ লাইন, মানে এটা ডিসপ্লে করার পর একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট করবে, পরের লাইনে চলে যাবে। এবার আমি ওই যে পার্সেন্ট ডি দিয়েছি ওখানে তো একটা ভ্যালু আমি ডিসপ্লে করতে চাই, ওটা কিসের ভ্যালু? আমি এ প্লাস বি যে ক্যালকুলেট করার পর যে ভ্যালুটা আসবে সেইটা আমি ওখানে ডিসপ্লে করবো, সেই জন্য কমা এ প্লাস বি, মানে পার্সেন্ট ডি তে একটা স্লট দেওয়া হয়েছে, সেই স্লটে যে ভ্যালুটা বসবে তার সেটা কিসের ভ্যালু বসবে সেইটা আমি ওই a প্লাস বি দিয়েছি। সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল একটা, যদি আমি সি তে রাখতাম, সি ইকুয়াল টু a প্লাস বি করতাম, তাহলে ওখানে ওই a প্লাস বি ইকুয়াল টু পার্সেন্ট ডি ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশ এন করে ওখানে কমা a প্লাস বি না দিয়ে সি দিতাম। সিমিলারলি a মাইনাস গুলো একইভাবে করে গেছে। তারপর রিটার্ন 0 করেছে, কারণ যেহেতু আমি মেন ফাংশনটা রিটার্ন টাইপ ইন্টিজার বলেছি, সুতরাং আমাকে 0 সবসময় রিটার্ন 0 করতে হবে। যেখানে আমি জানবো যে প্রোগ্রামে কাজ হয়ে গেল, ফেরত যাবে, তখন ওই 0 করতে হবে। যদি আমি শুধু মেন রাখতাম ভয়েড টাইপ রিটার্ন টাইপ, সেখানে রিটার্ন 0 দিতে হতো না। এটা কম্পাইলারের উপর ডিপেন্ড করে। আউটপুটে এইরকম দেখাবে, a প্লাস বি ডিসপ্লে করেছে ইকুয়াল টু a প্লাস বিটার যে ভ্যালু যেটা সেটা 15টা শো করেছে, a মাইনাস বি তে তাই। আর মডুলাসে তো 10/5 পুরো ডিভাইডেড হয়ে গেছে, কোনো কিছু রইল না, সেই জন্য মডুলাসে 0। এটা বেশি প্রোগ্রামে একটা দেখানো হয়েছে। Okay, sir. এখানে এখানে হচ্ছে, হ্যাঁ, আগেরটা তো ভ্যালু আমি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছিলাম, ভ্যালু ওখানে আমি এক্সপ্লিসিটলি প্রোগ্রামের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি যদি ইউজারের কাছ থেকে ডাটা চাই, মানে while the program is being run, program expects data from user, সেখানে কি ওই ইন্টিজার এ বি ডিক্লেয়ার করে নিয়েছি কিন্তু ওখানে ভ্যালু দিইনি। এবার আমি ইউজারের কাছে ডাটা চাইছি, তো প্রথমে এটা তাকে মেসেজ দিতে হবে যে তুমি একটা এর ভ্যালু দাও, তো প্রিন্ট গিভ ভ্যালু অফ এ। আর এখানে সি এ প্রত্যেক লাইনের এক্সিকিউটেবল স্টেটমেন্টের পরে সেমিকোলন দিতে হবে, কমেন্ট লাইনে না লাগছে না, এক্সিকিউটেবল সব স্টেটমেন্টের পরেই সেমিকোলন। Semicolon. Okay, sir. এবার ওখানে ভুল হলে এরর আসবে। স্ক্যানএফ হচ্ছে এই আগের প্রোগ্রামটাতে শুধু আমি ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি, ক্যালকুলেট করে প্রিন্ট করেছি শুধু।
কিন্তু ডাটা নিইনি। এই যে এবারে রিড ফাংশন যেটা স্ক্যানএফ, প্রিন্টএফটা রাইট ফাংশন, স্ক্যানএফটা রিড ফাংশন। রিড ফাংশনের ডাবল কোটের মধ্যে যেটা আছে %d, মানে ওখানে আমি একটা ইন্টিজার ডাটা নিতে চাই, সেই জন্য d, ফ্লোট হলে ফ্র্যাকশন হলে f হতো, বা ডাবল প্রিসিশনে হলে ডাবল f হতো। ওগুলো আলাদা ভ্যারাইটি। বেসিক যেগুলো হচ্ছে %d, একটা ইন্টিজার নিতে চাইছে। এবার কি নেবে? $a, অ্যাম্পারস্যান্ড অ্যাড্রেস অফ অপারেটর, মানে অ্যাকচুয়ালি এই ভ্যারিয়েবলটার মেমোরি লোকেশনটাকে ট্র্যাক করার জন্য অ্যাম্পারস্যান্ড ওই মেমোরি লোকেশন থেকে ভ্যালুটা তুলবে, সেই জন্য $a। স্ট্রিং হলে শুধু অ্যাম্পারস্যান্ডটা লাগে না। স্ট্রিং কি একটা মানে একটা স্টেটমেন্ট, একটা সেন্টেন্স মতো, মাল্টিপল অ্যালফাবেটের একটা স্ট্রিং, মানে XY হলে হবে না, আই আই এম এ বয় এরকম। এই তো এখানে ইন্টিজার আমি এখানে নিলাম, ওই কনসোলে চাইবে নিয়ে নেবে। তারপরে প্রিন্টএফ গিভ দ্য ভ্যালু অফ বি, আবার একটা স্টেটমেন্ট আসবে স্ক্রিনেতে, এবার বি এর ভ্যালু দাও। তো স্ক্যানএফ %d বি নিয়ে নিল। যেই আমি বি এর ভ্যালুটা দিয়ে আবার এন্টার করে দিলাম, এবারে প্রোগ্রামটা চলতে শুরু করলে পরের লাইনে কাজ হচ্ছে a প্লাস বিটা, আগের প্রোগ্রামে যেমন ছিল a প্লাস বিটা প্রিন্ট করবে, a মাইনাস বি, বাকি ফাংশন যেগুলো আগে ছিল ওগুলো করে বেরিয়ে যাবে। এবারে আগের প্রোগ্রামের সঙ্গে ডিফারেন্স, আগের বারে আমি ডিক্লেয়ার করে ওখানেই আমি ভ্যালু দিয়ে দিয়েছিলাম, ইউজারের কাছ থেকে আলাদা করে প্রোগ্রামে বাইরে চাইনি। এবারে আমি প্রোগ্রাম রান করার সময় ইউজারের কাছে আমি ডাইনামিক্যালি, ওটা স্ট্যাটিক হয়ে গেছে, যেমন স্ট্যাটিক HTML পেজ হয়, ডাইনামিক HTML পেজ হয়, তো ডাইনামিক্যালি ইউজারের কাছ থেকে ভ্যালু চাইলাম। এখানে কিছু স্পেশাল অপারেটর আছে, যে প্লাস প্লাস, মাইনাস মাইনাস, এগুলো ইনক্রিমেন্ট অপারেটর বা ডিক্রিমেন্ট অপারেটর। মানে আমি যদি i প্লাস প্লাস বলি, তার মানে i এর যে ভ্যালুটা আছে যদি 5 থাকে তখন, তাহলে 5-এর ওটাকে 6 করে নেবে, 1 বাড়বে। কিন্তু প্লাস প্লাস i যদি হতো, তাহলে আগে 5 6 নিয়ে সেটা যদি কোনো ক্যালকুলেশন ইউজ করি প্লাস প্লাস i, তাহলে 5 ছিল আগে, তো 5কে 6 করে সেটা ওই ক্যালকুলেশন ইউজ করবে। আর যদি i প্লাস প্লাস হয়ে থাকে, তাহলে 5টা ইউজ করবে, পরে ওটা 6 হয়ে যাবে, কিন্তু আমার ভ্যালু ক্যালকুলেশনে যেটা লাগবে সেটা 5ই লাগবে। তেমনি সিমিলার হচ্ছে মাইনাস মাইনাস, ইনক্রিমেন্ট। এই যেমন বলেছে i প্লাস 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 i ইকুইভ্যালেন্ট তো i ইকুয়াল টু i প্লাস 1, কিন্তু ক্যালকুলেশন যখন ইউজ করবে তখন i প্লাস প্লাস পরে থাকলে মানে আগে i টা ইউজ করবে, পরে ইনক্রিমেন্ট হবে। আর প্লাস প্লাস i হলে আগে ইনক্রিমেন্ট হবে, তারপর ইউজ হবে। এটার কিছু প্রোগ্রাম ইউজ করে দেখি, যেগুলো এই প্রোগ্রাম, ছোট ছোট প্রোগ্রাম গুলো লিখে নিজের মেশিনে চালিয়ে দেখে কনফিডেন্স হয়। প্রোগ্রাম না করলে ওই ওই ছোট ছোট গন্ডগোলের প্রবলেম গুলো ক্লিয়ার হয় না। ফলে যখন প্রোগ্রাম একটা দিয়ে দিল, পিস অফ কোড দিয়ে আউটপুট হবে, তখন ওই ভুলগুলো প্রোগ্রাম না চালানোর জন্য যেটা হয়, মানে ম্যাচ প্র্যাকটিসের মতো। ওকে স্যার। মুকুল, তোমার কাছে কম্পাইলার আছে? কম্পাইলার নেই স্যার, এখন তো নেই, ডাউনলোড করো। তোমার উইন্ডোজ 10 বা যা আছে তার জন্য যেটা সেটা নিয়ে নেবে। ঠিক আছে। আমার অন্য সেশন হলে আমি অনলাইনে সেগুলো দেখিয়ে দিতে পারতাম, এখন তো হবে না। এই তো 1 ঘন্টা তো প্রায় শেষ হতে চলছে, তো কিছুই হলো না। আচ্ছা, তোমাদের যে কি কি জানার আছে বলো তো? 1 ঘন্টা তো কিছুই কভার করা যাবে না। সেটা একটা আইডিয়া দিয়ে দাও, তো সেইভাবে কভার করতে হবে। 1 ঘন্টা করে দিলে তো কিছু হয় না। এন্ড অর নট, এই সমস্ত অপারেটর গুলো আছে, সেগুলো তো করতে পারবে। এই যে সিকোয়েন্সিয়াল, কন্ডিশনাল, আইটারেট, এই তিনটে, এই আইটারেশন লুপের পরে তোমাদের আর কিছু লাগছে না, তোমাদের পয়েন্টার অব্দি শিখতে হচ্ছে না।
সিকোয়েন্সিয়াল তো জানো, এটা যেটুকু দেখলে সিকোয়েন্সিয়াল। কন্ডিশনাল যদি ওই ধরো সি হচ্ছে 5, তুমি 5-এর বেশি হলে একটা কাজ করতে চাও, 5-এর কম হলে একটা কাজ করতে চাও, তাহলে সি গ্রেটার দেন 5 হলে এটা কার্লি ব্রেসের মধ্যে যে পার্টটা চলে যাবে, আর এলস করে যেটা লেস দেন 5 এর সেখানে চলে যাবে। সেটা একটা এক্সাম্পল। এই যে এজ গ্রেটার দেন, এটা একটা এক্সাম্পল দেখা যাবে। এগুলো তো তোমার গ্রাফ এই স্ট্রাকচারটা বুঝিয়েছে। এটা প্রোগ্রাম এখানে এই দা সিম্পল ইন্টিজার নাম্বার হচ্ছে 20, আমি দিয়েই দিয়েছি ওখানে। এবার যদি নাম্বার 10-এর বেশি হয় তাহলে কি করতে হবে? যদি 10-এর বেশি হলে তাহলে এটা 20, 10-এর বেশি, তাহলে ওই ব্রেসের মধ্যে ঢুকবে এবং প্রিন্ট করবে। এখানে তো জাস্ট প্রিন্ট দেখেছি, অন্য জায়গায় আরো কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন থাকবে। যদি না হয় 10-এর কম, তাহলে নাম্বারটা জাস্ট দেখাবে, কিছু বলবে না, যে গ্রেটার দেন 10 এটা বলবে না। এখানে যেহেতু ওটা 10-এর বেশি, তাই ওই আউটপুটটা এলো যে then the output of the program the number is greater than 10. এখানে এলস ব্যাপারটা নেই তো, এখানে অনেক রকম ইফ আছে, ইফ এলস আছে, ইফ এলস 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 আছে, মানে মাল্টিপল কন্ডিশনের স্ট্রাকচার গুলো আছে। এটা হচ্ছে সিম্পল এফ, যে যদি 10-এর বেশি হয় তাহলে এইটাই ঢুকলো, আর তা নাহলে তো এইটাও এক্সিকিউট, এই লাইনটা এক্সিকিউট হয়েছে, সেই জন্য দুটোই প্রিন্ট হয়েছে। কিন্তু যদি এরপরে আরো আছে হয়তো, এই যে এলস, এর একটা এক্সাম্পল দেখা যায়। এলস হলে ওটাই ঢুকবেই না, স্ট্রাকচার দিয়ে বোঝানো হয়েছে, ফ্লোচার্ট দিয়ে বোঝানো হয়েছে। যেখানে গ্রেটার ইকুয়াল টু 45 এর জন্য ওই এতে ঢুকেছে, এস হলে ওই ফেলেতে ঢোকেনি। সুতরাং আউটপুট এরকম একটা প্রোগ্রামে যদি দেখা যায়, এটা তো এরকম একটা পুরো প্রোগ্রাম দেখায়নি। এখানে সমস্ত কন্ডিশন কভার করে যখন যেটা রিমেনিং কন্ডিশন, যে তাহলে ফেল, এলস ফেল। টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট আর 3W স্কুলস এই সমস্ত থেকে সি এর মোটামুটি উইথ এক্সাম্পল জিনিসগুলো করতে পারবে। তো তার জন্য আগে একটা কম্পাইলার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবে, তারপর ওইগুলো থেকে স্টাডি করে প্লাস কোর্স মেটেরিয়াল গুলো থেকে কোর্স মেটেরিয়াল জিনিসগুলো বুঝবে, কিংবা ওই 3W স্কুলেও প্রত্যেকটা টপিকের উপর কভার করে এক্সপ্লেন করেছে, তার সঙ্গে রিলেটেড এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সেইগুলোকে রান করবে, প্লাস এডিশনাল যদি কিছু করা যায়। তোমাদের এক্সাম বললো ফেব্রুয়ারি মাসে, তো ফেব্রুয়ারি মাসে কিভাবে পরীক্ষা হবে সেসব কিছু বলেছে? না না, এখন অব্দি হয়নি স্যার কোনো কথা। No, sir. এটা ইফ এলস এর পর আরেকটা কন্ডিশনাল আছে, সেটা হচ্ছে সুইচ। সুইচ যে যে ভ্যারিয়েবলটা, যেমন ওখানে ধরো সি, সি এর ভ্যালু বা এজ কত, 10 বয়স, 10-এর বেশি, 30 সেরকম, তো সেই ভ্যারিয়েবলটা এখানে দিতে হবে সুইচ এজ। এবার এজ যদি ওই 0 হয় তাহলে এটা করবে, এই যদি 1 কেস 1 যদি হয় তাহলে এটা হবে, মানে ওই ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু। যদি এক্স এর ভ্যালুর উপর আমি কিছু কাজ করতে যাই, এক্স যদি 2 হয় তাহলে এই হবে, 3 হবে তাহলে সেখানে কেস 0 মানে এক্স 0, তাহলে আমি প্রিন্ট করবো ওইটা। তারপরে ব্রেক দিতে হবে, ব্রেক হলে বেরিয়ে চলে যাবে সুইচের পার্টটা থেকে, ব্রেকটা দিতে হবে। থ্রি ফোর ফাইভ হলে একই কাজ করবে, সেই জন্য একই সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। আর এসবের বারে ওটা যেমন এলসি এলসি করে এলস ছিল, এখানে ডিফল্ট ওই 0 to 5 এর কেসের বাইরে যে কেসটা হবে তাহলে আমি এটা করবো, সবকিছু ব্রেক। এটা একটা কেস। এবার হচ্ছে লুপ, যেখানে আমি বারবার একটা রেঞ্জের মধ্যে করতে চাই, এই বয়স থেকে এই বয়সের সমস্ত ক্যান্ডিডেটের জন্য এই প্রসেসটা আমি ফলো করবো। তাই জন্য সেই করতে হবে 10 থেকে 30 হলে লুপ চালাতে হবে। লুপ 3 রকমের লুপ আছে, একটা হচ্ছে ফর লুপ, একটা হোয়াইল লুপ, একটা ডু।
ডু এর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে প্রথমে একবার রান করবে, তারপর কন্ডিশন চেক করে ইটারেশনটা হবে। হোয়াইল বা ফরেতে সবসময় চেক করে আগে যে আমার কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হয়েছে কিনা, আমি ফার্দার এগোবো কিনা, কিন্তু ডুতে প্রথমে একবার রান করে নেয়, তারপরে চেক হয়। এটা অনেক সব প্রশ্ন আছে, ডু হোয়াইল বা হোয়াইলের মধ্যে ডিফারেন্স কি। এবার হোয়াইলের দেখা যাক, এটা প্রথমে কোনটা দিয়েছে, ফর দিয়েছে। ফরে ব্র্যাকেটের মধ্যে তিনটে পার্ট থাকে। একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু, যেখান থেকে আমি শুরু করব, টেস্ট কন্ডিশন, আমার কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হলে আমি এই পার্টটা এক্সিকিউট করব। আর থার্ড পার্টে থাকে ইনক্রিমেন্ট আর ডিক্রিমেন্ট, মানে এক্স i1 থেকে 10 অব্দি আমি করতে চাই, তাহলে আমার লুপের ফরের মধ্যে কেউ i = 1 সেমিকোলন থাকবে, মানে i1 থেকে শুরু করব। 10-এর মধ্যে থাকে মানে i < 10 দেখাতে হবে ওই কন্ডিশন পার্ট সেকেন্ড পার্টটাতে। আর লাস্টে i++ কিংবা i = i+1, এটা আমার আসবে। তারপর আমি ওই 1 থেকে 10-এর মধ্যে যে কাজগুলো করতে চাইবো সেটা এখানে থাকবে। এর একটা এক্সাম্পল এই দেখা যাক, i ইন্টিজার i নিয়েছে এবং ওখানে ইনিশিয়ালাইজ করেছে i1, i < 10, মানে 10 পর্যন্ত করবো, 10 ইনক্লুডেড, এবং i 1 করে বাড়তে থাকবে, তাই এইভাবে। তো i++ দিয়েছে, i = i+1 ওখানে দেওয়া যেত। তারপর তো 1 থেকে কাজ করবে, প্রিন্ট করে যাবে। কি করবে, ওই ওই রেঞ্জের মধ্যে কি করবে, জাস্ট নাম্বারটাকে প্রিন্ট করবে। সেই জন্য নাম্বারটা ডিসপ্লে করবে $d, এটা ইন্টিজার, কমা দিয়ে কি ডিসপ্লে করবে, এই যে কমা দিয়ে আইটা কি ডিসপ্লে করবে সেটা দেওয়া আছে, রিটার্ন 0। তাহলে কি প্রিন্ট করলো, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, পরপর প্রিন্ট করে গেল। এটা হচ্ছে ফর লুপ। পরের বোধহয় আর একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, যেখানে একটু অন্যরকম। সামেতে 1 থেকে 10 বা কত রেঞ্জ দিয়েছে, এখানে n আছে, nটা ইনপুট নেবে, nটা নিল, কত অব্দি আমি কাজ করব। প্রথমে in sum 0 করে দিয়ে গেছে। এবার i = 1, মানে i1 থেকে শুরু করছে, এবং n যদি আমি 10 দিয়ে থাকি, তাহলে 10 অব্দি কাজ করবে, আগের প্রোগ্রামটার মতো একই রকম রয়েছে। এবং কি করবে, এখানে শুধু প্রিন্ট করছিল, এখানে সাম করতে থাকবে। সাম প্রথমে 0 ইনিশিয়ালাইজ করা আছে, মানে সাম = সাম +1, মানে i, মানে প্রথমে i তে, এই i তে এসে 1 এসছে, মানে সাম = 0 + 1 মানে 1। এই করে লুপ করতে 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 1 + 1 ওই যে ন্যাচারাল নাম্বারের সাম আপ টু 10 করে যাবে। যদি আমি 10 এইটাই 10 ইনপুট করে থাকি, করে লুপের কাজ শেষ হয়ে গেল। এবারে সাম অফ দা সিরিজ ইজ প্লাস সামটাকে প্রিন্ট করে। এবারে এটা হোয়াইল লুপের, হোয়াইলের মধ্যে কন্ডিশন থাকে এখানে পরে তিনটে, একটা লুপ ইটারেশনের কন্ডিশনের তিনটে জিনিস থাকে, ইনিশিয়ালাইজেশন, কন্ডিশন আর ইনক্রিমেন্ট। এই হোয়াইলের ক্ষেত্রে ইনিশিয়ালাইজেশন হোয়াইলের লুপের আগে করা থাকে, i = 1 টা আগে করা আছে। এবার কন্ডিশন রয়েছে, আর ইটারেশনটা উইদিন হোয়াইল লুপের মধ্যে আছে। এই সাম = সাম + i করেছে, তারপরে i = i+1 বা i++ টা করে নিয়েছে এই লুপের মধ্যে। ওটা যেমন ব্র্যাকেট, লুপের বাইরে ওই কন্ডিশন, ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে সমস্ত তিনটে জিনিস ছিল, এখানে তিনটে জিনিস তিনটে আলাদা জায়গা আছে। মানে হোয়াইলের আগে ইনিশিয়ালাইজেশন হয়ে গেল, হোয়াইলেতে কন্ডিশন চেক হচ্ছে, আর হোয়াইলের মধ্যে বডিটার মধ্যে আমার ইনক্রিমেন্টটা করে দিতে হবে যে ভ্যারিয়েবলটা আইটারেশন হচ্ছে, করে ওটা সাম প্রিন্ট করে যাচ্ছে আগেরটার মতোই। এবার ডু হোয়াইলের similar but test occurs after the loop body is executed, মানে একবার এক্সিকিউট হওয়ার পর টেস্টটা হচ্ছে, যেটা আমি বলছিলাম। এটার সিমিলার নিশ্চয়ই একটা এক্সাম্পল দেবে। ইনপুট ভ্যালুটা নিল, এই যে ইন্ডেন্টার, ইন্টিজার i 1 2, প্রথম আর i, তারপর i একটা বাড়ালে, তাই এখানে হোয়াইটটা তারপর চেক হচ্ছে।
একই আউটপুট কিন্তু একটু অন্যভাবে করা। হুম। সি এর অ্যারে মানে মাল্টিপল কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল স্টোর করার একটা স্ট্রাকচার। এই যে 10 মানে 10টা স্পেস আছে, কিন্তু ইউএস সিস্টেমে শুরুটা ইন্ডেক্সিং পজিশন হচ্ছে 0 দিয়ে শুরু হয়। মানে আমার লোকেশন হচ্ছে 0 1 2 3 4 5 আপ টু 9, 1 থেকে 10 নয়, 0 to 9। যখন এক একটা এলিমেন্টের ডাটা তুমি যখন প্রোগ্রামে এক্সপ্লিসিটলি তুমি দিতে চাইবে, তখন তোমাকে মার্কস 0 বললে ফার্স্ট লোকেশন বোঝাবে, আর এই 10th এলিমেন্ট হবে মার্ক 9। এই যে দেখিস 0 1 2 থেকে 9। এটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এটা অ্যাভারেজ মার্কস একটা করা হচ্ছে, যেখানে মার্কস বলে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছে, এতে 6টা লোকেশন আছে। তার মানে 0 to 5 হয় লোকেশন। সামটা আগে 0 0 ইনিশিয়ালাইজ করেছে, আমি তো সাম ক্যালকুলেট করবো। মার্কসেরও আমি ভ্যালু নিইনি, এবার নিচ্ছি। ফরের মধ্যে ফর ইউজ করেছি, 6টা ডাটা নিতে হবে, সেই জন্য একটা লুপ চালিয়েছি। ইনিশিয়ালাইজ 0, i লেস দ্যান 6, মানে 0 to 5 যাবে, সুতরাং 5 to 6 এসে কোন লেস দ্যান 6 অব্দি যাবে, i ইনক্রিমেন্ট করা হয়েছে। তারপরে প্রিন্টে কনসোলে তোমার ইউজারকে দেখানো হচ্ছে গিভ দ্য মার্কস অফ সাবজেক্ট বলে i প্লাস 1। যেহেতু i ইনিশিয়ালাইজ 0 আছে, তাই i প্লাস 1 মানে 1, সাবজেক্ট 1। তো স্ক্যানএফ করে মার্কস i নেওয়া হচ্ছে, এবং তারপর ওটাকে সাম করে নেওয়া হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সাম করে নেওয়া হচ্ছে লুপের মধ্যেই। তাতে কি হলো, আমি যতগুলো সাবজেক্টের নাম্বার নিলাম ইউজারের কাছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওটা সাম করতে থাকলাম। লুপ যেই শেষ হলো, কোথায় চলে গেলাম আমি, কোথায় প্রেস করেছি আমি, বেরিয়ে গেছি। না আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রেস করে আচ্ছা অ্যাভারেজ চেয়েছে, তো সেই জন্য সাম বাই 6 করে দিয়েছে, রিটার্ন 0। তো ইউজারের কনসোলে এইরকমই আসবে গিভ দা মার্কস সাবজেক্ট 1, তুমি তখন 50 প্রিন্ট করে এন্টার মারবে, তখন আবার চাইবে গিভ করে 6টা নেবে, নিয়েই ও এন্টার মারলে, ফাইনাল এন্টারটা মারলে অ্যাভারেজ মার্কেট অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ মার্কস অফ সেমিস্টার 66 ক্যালকুলেট করে দিয়ে দেবে। এটা এইটুকু দিয়েই বোধহয় শেষ করে দিল না? হ্যাঁ, তোমাদের এইটুকু দিয়ে শেষ করে দিয়েছে। তো পরীক্ষার কোশ্চেন গুলো খুঁজে, এইগুলো পরীক্ষা যেগুলো এসেছে সেগুলো অন্তত সলভ করে রাখবে। তো কি করবে, তোমার নেট থেকে সি প্রোগ্রামিং কম্পাইলার ফর উইন্ডোজ 10 বা জাস্ট বলে একটা ডাউনলোড নেবে। ঠিক আছে। আমার বোধহয় ডেভ সি প্লাস প্লাস আছে, যেটাতে সি আর সি প্লাস প্লাস দুটোই আছে। তো তুমি সি প্রোগ্রামিং করো, তো প্রোগ্রামে ডট সি, মানে সি ফাইল এক্সটেনশন সি দেবে, সি প্লাস প্লাস দেবে না। তারপরে ওই এই দুটো সাইট বললাম, টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট আর 3W স্কুলস এর, ওখান থেকে সি প্রোগ্রামিং ওদের গুলো মানে এক্সপ্লেনও করেছে, আবার এক্সাম্পলও দেওয়া আছে, সেইগুলো প্লাস কোনো বই যদি থাকে এগুলো করে তারপর একটু বুঝে নিয়ে, তারপরে এই ফার্স্ট কোশ্চেন পেপারে যেগুলো আছে কোশ্চেন, তোমার ল্যাবেরটাও দেখবে আর থিওরিটাও দেখবে। মানে CIT 1 এতেও দেখি সি এর প্রোগ্রাম লিখতে দিচ্ছে একটা ছোট্ট করে, আর ল্যাবে যেটা আছে সেতে 50-এর মধ্যে 40-এ তো করতে হয়, 10 হচ্ছে ভাইবা, তো 40-এর মধ্যে একটা 20 নম্বরের সি এর প্রোগ্রাম থেকে দেয়, বাকি 20-তে ওই সমস্ত অ্যাক্সেস, ডাটাবেস, ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এই সমস্ত মিশিয়ে HTML মিলিয়ে বাকি 20 থাকে। মানে 20 আর ওদিকে বোধহয় 10 5 5 বা
ওই রকম একটা মিলিয়ে একটা দেওয়া থাকে। তো ওই সিআইটি এল এর সি এর প্রোগ্রাম গুলো আর সিআইটি ওয়ান ওয়ান এর সি এর যে প্রোগ্রাম আছে সবগুলোকে ক্যালকুলেট করে সেগুলোকে সলভ করে রেখে দেবে, নাহলে কোনটা আসবে তার ঠিক নেই। ঠিক আছে স্যার। তাহলে এখনকার সেশনটা শেষ করি, আবার 2টোর সময় তো। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে স্যার। হ্যাঁ। ওকে স্যার। চারজন ছিলে তো?